Assalamu alaikum. Now I'm going to start the class. Sufficient students are available in here. It is now 18. And today's topic is electromagnetic repulsion motor or simple repulsion motor. আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে রিপালশন মোটর। আর গত ক্লাসে আমরা যে আলোচনাগুলো করেছি তারপর থেকে আজকের ক্লাসের আলোচনা হবে। Yesterday we discussed about the clockwise direction and counterclockwise direction of rotation, construction and working principle, including the definition. গত ক্লাসে আমরা ডেফিনিশন সম্পর্কে আলোচনা করেছি, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল এবং কনস্ট্রাকশন এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ক্লকওয়াইজ রোটেশন এবং কাউন্টারক্লকওয়াইজ রোটেশন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Now we are going to discuss the developed torque of the motor, the amount of torque developed in the repulsion motor. So how can we derive the torque equation? So we are going to share a new slide. Is the slide visible to you? দেখা যাচ্ছে কি আমাদের স্লাইডটা শেয়ার করেছি? Yes sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করি। Let's start it. And the yesterday's topic was what is the direction of rotation, the clockwise and counterclockwise rotation, how can we achieve? And today's discussion is we should derive the torque, the amount of torque which is produced in the motor, and we have drawn an arrangement. The arrangement shows that there is a center of rotation here. There's a dot point, and is the brush axis. The brush is movable on its axis. আমরা যেখানে কনফিগারেশনে দেখতে পাচ্ছি এখানে ভিতরে একটা সেন্টার অফ রোটেশন দেওয়া আছে এবং এখানে দুটো ব্রাশ দুই পাশে দেওয়া আছে এবং সেই ব্রাশটা কি করছে সেন্টার অফ রোটেশনের সাপেক্ষে রোটেট করছে। The figure is such drawn so that the brush can be moved just like a steering or wheel, just like this what I am doing here. এবং এখানে এভাবে করে আমরা এটাকে ঘোরাতে পারবো, সেভাবে করে এখানে আঁকানো হয়েছে ছবিটা। তো আমরা এখন প্রথমে যেটা করতে চাচ্ছি যে
আমরা গতকালকের এই পজিশনটা থেকে টর্কটা ডেভেলপ করব। So yesterday we discussed the clockwise rotation, and to make the motor rotate in clockwise direction, we have to shift the brush towards the clockwise direction, the same direction as we want to rotate it. আমরা যেভাবে এটাকে ঘুরতে দেখতে চাই, এই ব্রাশটাকেও ঠিক সেই দিক বরাবরই ঘোরাতে হবে। এটাই হলো মোটরের সহজ প্রিন্সিপাল। তো ঘোরার প্রিন্সিপালটা আমরা অলরেডি জেনে গেছি, এখন আমরা শুধুমাত্র টর্ক ইকুয়েশনে ডেভেলপ করব। এবং এখানে যে অংশটা ছিল, দুটো অংশ, একটা হচ্ছে লাল রঙের, একটা নীল রঙের। এই দুটো নর্থ, একটা লাল রং দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি স্টেটরের যে সাইড, সেটা হচ্ছে লাল, এবং নীল কালার দ্বারা বোঝাচ্ছে যে রোটর সাইডের যে পোলটা ডেভেলপ হচ্ছে সেটা হচ্ছে নর্থ। So the red color indicates the stator side and blue color indicates the magnetic pole due to armature reaction of the rotor. রোটরের মধ্যে যে আমাদের ইলেকট্রিক কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে, whether there is armature reaction or not, regardless the armature reaction, whenever the power is supplied through the brush to the rotor, north pole is created. এই north pole টা যে ক্রিয়েট হচ্ছে, এটা আমরা কি ইউজ করছি, we use blue color for just demarcation, so that you can understand this is from the rotor, not from the stator, and the same for the north pole in the stator. We use red color here. তো এই হলো আমাদের এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমরা এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার পরে আমরা কি করেছি, সেখানে north to north the repulsion force is drawn from the towards the magnetic poles of the north pole, magnetic poles of the stator and rotor, which is shown in figure suppose 1. We can use figure 1 for its figure caption. এটা যদি আমরা ফিগার ক্যাপশন 1 ইউজ করি, আমরা এখন থেকে এটাকে এই ছবিটাকে ফিগার 1 বলতেছি প্রথম ছবি হিসাবে। তো সেখানকার এই পজিশনটা ব্যাখ্যা করার পরে আমাকে ডেভেলপ টর্কটা আনতে হবে। So you all know that the developed torque of the motor is equal to F cross D, that is F r D sin theta. So this is the equation of the motor. So what we have to do, we have to just explain the vector towards its vertical and horizontal component as shown here. Therefore the force Fr denotes the magnetic force which works between the stator and rotor. যেখানে Fr টা দেখতে পাচ্ছি, Fr দ্বারা বোঝাচ্ছি যে রিপালশন ফোর্স, যেটা কাজ করছে কিসের মধ্যে, স্ট্যাটর এবং রোটরের মধ্যে কাজ করছে। and it has two component, one is vertical component and this is horizontal component. এখানে আরেকটা জিনিস উল্লেখ করার আছে, সেটা হচ্ছে যে সাইন নিয়ে গত ক্লাসে কিছু বলা হয়নি। তো আমরা সাইন সংক্রান্ত 3টা কনভেনশন ফলো করতে পারি। আমি এখানে একটু ইউজ করি এই যে বক্সটা। তো এখানে আমরা সাইন হিসাবে যেটা আনতে চাচ্ছি সেটা হলো যে যদি বাম থেকে ডান দিকে আমরা আসি, তাহলে আমরা এরকম চিহ্ন ইউজ করতেছি যে বাম থেকে ডান দিকে আসলে এটা হচ্ছে আমরা পজিটিভ ইউজ করতেছি, পজিটিভ আমি লিখে দিলাম পজিটিভ। এবং যদি বিপরীতটা হয় তাহলে হলো নেগেটিভ। আমি দুটো সাইন উল্লেখ করে দিই, কারণ সাইনগুলো ছাড়া আসলে আমাদের মধ্যে কনফিউশন হতে পারে। আচ্ছা, আর যদি বিপরীত হয় যেমন এরকম এবং এরকম, তাহলে হলো নেগেটিভ। ঠিক আছে, নেগেটিভ। আমরা নেগেটিভ এবং পজিটিভ চিহ্নটা ডিনোট অলরেডি করা হয়ে গেল। সেটা হলো যে এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে যে ছবিটা, সেখানে আমরা অ্যারো হেডটা আছে এইদিকে গ্রিন কালারের জন্য, তাহলে আমরা এখানে গ্রিন কালারটা ইউজ করলে মনে সহজ হবে বুঝতে। এখানে আমরা গ্রিন কালার দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আর কনফিউশন থাকবে না। এই গ্রিনটা বোধহয় এই গ্রিন, হ্যাঁ, তাহলে গ্রিনের সাথে গ্রিন মিল থাকলো, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না। তাহলে এখানে আমাদের কি কি কালার ইউজ করেছে আমরা, গ্রিন, একটা হচ্ছে ব্লু। দ্য গ্রিন ডিনোটস দ্য ফোর্স টুয়ার্ডস দ্য হরিজন্টাল ডিরেকশন। হরিজন্টাল ডিরেকশনের জন্য আমরা গ্রিন কালার ইউজ করেছি, এবং সেখানে ডিরেকশনটা পজিটিভ হতে পারে। as you see in the figure that if the direction is positive because the arrow has go to the right hand side, arrow head যেহেতু বামে ডান সাইডে, তাহলে এটা পজিটিভ। আচ্ছা, আর FV যেটা FV এর, এটা একটু বলে নিই, FV এর ডিরেকশনটা যদি উপর থেকে নিচের দিকে থাকে তাহলে এটা ডিরেকশন হচ্ছে পজিটিভ। so in the figure FH and FV both are positive according to the কনভেনশন। আমরা যে কনভেনশনটা এক্সপ্লেইন করলাম সেই কনভেনশন অনুযায়ী এটা হচ্ছে পজিটিভ। আর এখন আমরা টর্কের ডিরেকশনের জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে
এখানেও আমরা একটা চিহ্ন ইউজ করতে পারি, সেটা হলো যে এখানে আমরা লিখলাম হলো সিসিডাব্লিউ, সরি সিডাব্লিউ, সিডাব্লিউ মিনস it means positive torque, it is positive torque. টর্কটা লেখার মতো জায়গা হবে না, আমি এখানে পজিটিভ টাউ দিয়ে দিলাম, টাউ দিয়ে দিলে বুঝতে পারবো যেটা হলো টর্ক। So instead of full torque we should use the symbol of torque tau, that is positive tau means its torque is positive, that's it. So this is quite simple to understand now, এবং এখানে আমরা সেভাবে চিহ্নগুলো দিয়ে দিলাম, আর সেখানে আমরা এখানে একটা রেড কালার ইউজ করলাম মিলানোর জন্য। CW means positive torque, that's it. আচ্ছা এখানে কি সমস্যা দেখাচ্ছে, রেড কালার কেন? পজিটিভ, অ্যাড টু ডিকশনারি দিয়ে দিই, পজিটিভ, এটা সিম্পল পজিটিভ। তো যাই হোক, এভাবে আমরা এখানে চিহ্নটা দিয়ে দিলাম। এটাকে একটু ছোট করে দিই, এটা বেশি বড় বড় লাগতেছে, এটাকে একটু ছোট করে দিই, 18 এই চলবে। হ্যাঁ, ক্লকওয়াইজ রোটেশন পজিটিভ, ব্যাস। এবার আমরা একটু দেখে নিই যে এটাকে আমরা কিভাবে এটাকে রিপ্লেস করে নিই। That's the center of rotation, and we also define the direction of torque, force, everything. Now come to the point, what is the developed torque for the vertical and horizontal component? We should derive it separately. Here is the equation, and tau h, this is the torque which is contributed by the FH and or the horizontal component as in figure 1, and according to the formula, that is F tau is equal to F cross D, the same formula is used to derive the torque, that is F tau h is equal to FH cross D. What is the difference between tau and tau h? It simply differentiates the it simply denotes that simple tau without any subscript or superscript. This is the torque. The amount of torque produced in the rotor side is known as tau, and here we have placed the torque tau with the text box to denote it, that is the direction of rotation, and with the torque. So the direction of rotation could be positive or negative, and depending on the direction, torque could be positive or negative. তার মানে হচ্ছে যে এখানে টর্কটা তখনই পজিটিভ বা নেগেটিভ হবে যখন কিনা ডিরেকশন অফ রোটেশনটা পজিটিভ বা নেগেটিভ হবে, সেই ক্ষেত্রে আদারওয়াইজ এটা হবে না। এভাবে আমরা তাহলে এটা হিসাবটা করি, ঠিক আছে, গেল এটা। এবার আমরা একটু দেখে নিই, tau h is equal to fh cross d is equal to fd sin theta. So what is the value of sin theta? Sin theta, according to this figure, the vertical component of fh creates a right angle to the vertical component, and we placed a square box here to denote it itself, and it's just a right angle, which is 90 degree. That is why its torque is totally contributes from this horizontal component. তার মানে আমরা বলতে চাচ্ছি টোটাল যে টর্কটা ডেভেলপ হলো টাউ, এর কি পোরশন, কতটুকু পোরশন, হাউ মেনি পার্সেন্টেজ অর হাউ মেনি পোরশন কামস ফ্রম দ্য ভার্টিক্যাল এন্ড হাউ মেনি পোরশন কামস ফ্রম দ্য হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট, উই শুড ক্ল্যারিফাই দিস। মানে এখানে শুধুমাত্র দেখাতে হবে যে কোন অংশ থেকে টাউটা কন্ট্রিবিউট হয়েছে আর কোন অংশ থেকে টাউটা কন্ট্রিবিউট হয়নি, সেটাই। তাহলে আমরা এখানে একইভাবে সেম ফর্মুলা বসাই দিলাম। তাহলে আমরা এখানে সাইন থিটার মান দিলাম হলো 0। এটা কারণ হচ্ছে আমরা এটা গত ক্লাসে সম্ভবত বলেছিলাম যে আমরা এখানে যে দুটো পোলের ইন্টারাকশন হচ্ছে, from the interaction of the stator and rotor magnetic poles which are the same, therefore the repulsion force works, and the center of rotation, this is the center of rotation. And how does the torque works actually? The torque works just like from here to here, and which has two components. Only the horizontal component is contributing the torque, not from the vertical component. What is the reason? The reason is that the vertical component, the theta is 0 actually. So how do we calculate the theta? Theta calculates from the center of rotation to the north pole created from the stator pole. তার মানে এই 0 থেকে নিয়ে স্টেটর পোল পর্যন্ত, বা আমরা সেন্টার অফ রোটেশন থেকে ম্যাগনেটিক পোল, সেন্টার অফ রোটেশন থেকে ম্যাগনেটিক পোলের যে ডিরেকশন, সেই ডিরেকশনের সাথে
আমাদের যে ফোর্সের যে ডিরেকশনটা অর্থাৎ এফ আর বা এফ আর এর যে কম্পোনেন্ট সেটার যে ভ্যালুটা হবে সেটাই হলো আমাদের আসলে থিটা। তো সেই হিসাবে যদি আমরা বলি যেহেতু এই বরাবর কাজ করছে এবং এই বরাবরই আমাদের কি কাজ করছে যে ডি যেটা সে ডি এর যে ডিরেকশন এবং আমাদের যে ফোর্সের ডিরেকশন দুটাই কি সেম, তার মানে আসলে এটা জিরো। এই কারণে আমরা এটার যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা একইভাবে প্লট করে আমরা এখানে জিরো পাচ্ছি। তার মানে এটা লেখার উদ্দেশ্য হলো if মানে the total torque comes from the horizontal component or from the vertical component, এটাই হলো আমাদের এটা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা। তো ব্যাস, এবার আমরা এটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম। এবার আমরা আসতেছি আমাদের বাকি আলোচনায়। সেটার জন্য আমি আরেকটা স্লাইড শেয়ার দিচ্ছি, যে সেটা হচ্ছে কাউন্টার ক্লকওয়াইজের ক্ষেত্রে কি হবে, আমি একটু সেটা বলে নিচ্ছি। আচ্ছা, দেখি সেখানে কি হয়। সেটা হলো এটা হচ্ছে নেক্সট আরেকটা মাইক্রোসফট ডকুমেন্ট আমি নিয়েছি, অনেক আঁকানোই আছে সিসিডাব্লিউ পজিশনটা, যেন আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা সেখানে যাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, আমরা ইনিশিয়াল দিচ্ছি স্লাইড 1.4, যেটা হচ্ছে পরের স্লাইডটা। এখানে আমরা আঁকানোই আছে, এখানে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ রোটেশন স্লাইড বলে দেখা যাচ্ছে। তো এখানে আমরা যেটা করেছি সেটা হলো এখানকার যে সেন্টার রোটেশন যেটা, এটাকে আগে যে এই পজিশনটা ছিল এই পজিশন থেকে আমরা জাস্ট শিফট করে কোথায় নিয়ে চলে গেছি, শিফট করে নিয়ে গেছি এই জায়গাটাতে। তো খেয়াল করে দেখো যে কিভাবে ঘুরছে এটা। এবার সেখানে চলে আসলাম। আসার পরে এখানে যে আমি ছোট ছোট যে এরকম করে দাগ দিয়ে রাখছি, দাগগুলো মানে এখানে কয়েল আছে, কয়েল গুলো আঁকাচ্ছে না, কারণ এই কয়েল গুলো আঁকাতে গেলে জিনিসটা অনেকটা হিজিবিজি হয়ে যাবে বা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে, সেই কারণে আঁকাচ্ছে না। এবং গত ক্লাসে আমরা কয়েল সহকারে এক্সপ্লেন করেছি। Therefore, we just not considering the coil by this time, but the coils are there. Just to make simple, we should avoid the coil for this time. Just আমরা এক্সপ্লেনেশনের সময়টাই কয়েলটা কনসিডার করছি না, কিন্তু অবশ্যই কয়েলটা এখানে আছে, এভাবে আমরা চিন্তা করে রাখি। তো এখন আমাদের ডেভেলপ টর্ক যে হবে সেটা হলো কোন দিকে হবে। Just as the previous explanation, we just reverse the direction of rotation, nothing else. And here the value of torque is negative because it rotates in opposite direction. তার মানে হচ্ছে এখানে আগের সাথে এটার কোনো চেঞ্জ আসলে নাই, শুধুমাত্র আগে এখানে অ্যারো হেডটা ছিল নিচের দিকে, তার মানে ক্লকওয়াইজ ঘুরছিল, আর এখন এটা ঘুরবে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। কারণ কি? কারণ আমরা বিকজ উই হ্যাভ চেঞ্জ দ্য ব্রাশ অ্যাক্সিস from the right hand side to the left hand side or the clockwise position to counterclockwise position. Just আমরা অ্যাঙ্গুলার পজিশনটাকে কি করেছি, ক্লকওয়াইজ থেকে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ নিয়ে গেছি। বিধায় এখন কি হবে, গত ক্লাসে যে আমরা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আলোচনা করছি সেই অনুযায়ী মোটরটা ঘুরবে হলো রিভার্স দিকে, অর্থাৎ কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। এখন আমরা যদি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ এর ক্ষেত্রে এটাকে বসাই, তাহলে আমরা এখানে সিসিডাব্লিউ পাচ্ছি। তাহলে সিসিডাব্লিউ হলে কি হবে, সিসিডাব্লিউ মিন্স দ্য নেগেটিভ টর্ক। নেগেটিভ টর্ক হয়ে গেলে আমাদের কি হয়ে যাবে, যে এটা আমরা মাইনাস চিহ্নকে ইউজ করেছি একই কারণে, আর কোনো কারণ নেই আসলে সেখানে। তো এই হলো আমাদের নেগেটিভ টাউ, বিকজ ইট রোটেশন কাউন্টার ক্লকওয়াইজ রোটেশন। তারপর কনভেনশনটা ঠিক করে নিলাম। আর একটা কনভেনশন হচ্ছে যে আমাদের এই অ্যারোহেড যদি ডানের দিকে যায়, if the arrowhead exists in the right hand side, it means the positive force, and if the arrowhead shows on the left hand side, it means it is negative torque. Negative force. এই জন্য এখানে দেখো যে এটা হলো পজিটিভ ফোর্স এবং এখানে হচ্ছে এটা নেগেটিভ ফোর্স। মিলে গেছে আমাদের। এই জন্য এখানে আমরা কি করছি, এখানে মাইনাস এফ আর আছে, মাইনাস এফ আর এর যে কম্পোনেন্ট হলো মাইনাস এফ এইচ, মাইনাস এফ এইচটা আমরা নিয়ে চলে আসলাম। আর এফ ভিতে আমরা এখনো কোনো হাত দিইনি। এটা হাত না দেওয়ার মূল কারণটা হচ্ছে যে এফ ভিটা কি ছিল, এখানে যা ছিল এফ ভিটা এখানেও তা আছে।
ইন্টারাপ্ট মনে হয় এনিওয়ে তো আমি বলতে চাচ্ছি যে as the direction of the force is the same therefore the sign is unchanged therefore the sign is positive here and also for here but the direction is changed in for the horizontal component the direction is changed for the horizontal component therefore the horizontal component the sign is positive for this direction and for another direction the sign is negative and so on তার মানে কিছুই না আমি জাস্ট এই ছবিটাকে যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এখন আগের এই পাশটা ছিল এখান থেকে এই পাশের জন্য ছিল এইটা এখন এই পাশটা এখান থেকে এই পাশের জন্য আমি এটা এখানে আঁকালাম এবং এটাকে একসাথে আঁকানোর উদ্দেশ্য হলো আমাদের সাইনটা ভালো মতো বুঝতে পারি আর কিছু the purpose is only so that we can understand the symbol and the sign that's it তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি যে আমরা ভার্টিক্যাল এবং হরিজন্টাল কম্পোনেন্টের এখানে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হচ্ছে সেটা একটু দেখে নিই just as the previous example the horizontal part which comes from the F page F superscript page it indicates the horizontal component but the sign is negative and therefore we put a negative sign here and the direction or the distance from center of rotation to the pole is the same which is d it's unchanged because the distance is same as before which gives us results that is the multiplication the result should be negative and it should be carried up to the last portion and there is no change in the magnitude is almost the same তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের আগের যে ম্যাগনিটিউড আমরা পাইছি সে আগের ম্যাগনিটিউড যেটা এখানে আমরা ছিল সেম ম্যাগনিটিউড আমরা পেয়েছি কিন্তু কোনো প্রকার কি নাই কোনো চেঞ্জ নাই শুধুমাত্র চেঞ্জ হচ্ছে এটা সাইন এবং এটাও ইনশিওর করার জন্য যে যখন কোনো দুটো জিনিস মাল্টিপ্লিকেশন হয় তো যে কোনো একটা প্যারামিটার যদি মাইনাস হয় তাহলে টোটাল মাল্টিপ্লিকেশনটাই মাইনাস হবে কিন্তু শুধুমাত্র রেজাল্টের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারবো না এই টর্কটা যে মাইনাস হলো এই টর্কটা মাইনাস হওয়ার জন্য দায়ী কে এটা কি ডিস্টেন্স বা ডি সেটা কি চেঞ্জ হয়ে গেছে নাকি ফোর্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য একটু ব্যাক সাইডে আসতে হবে এখানে আসলে আমি দেখতে পাবো যে না এটা আসলে ডিস্টেন্স থেকে হয়নি এটা হচ্ছে ফোর্স থেকে so you can understand that the change in the direction in the torque not comes from the change in the direction the distance d it comes from the direction of force that's it আমরা যেহেতু ফোর্স থেকে এটা ডিরেকশনটা চেঞ্জ করেছি সেজন্য টর্কটা এখানে নেগেটিভ হচ্ছে এই হলো এক্সপ্লেনেশন গেল আর বাকি এক্সপ্লেনেশন the explanation for the vertical component remains the same as there is no change in the direction or magnitude in the vertical component একইভাবে যেহেতু আমরা এখানে বলছি যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের মধ্যে কোনো ডিরেকশন বা ম্যাগনিটিউড কোনো কিছুরই চেঞ্জ যেহেতু নাই সেজন্য আমরা টাউ ভি রিমেন্স আনচেঞ্জড আরেকটা মজার ফ্যাক্টর হচ্ছে যেহেতু এখানে সাইন থিটা আমরা মাল্টিপ্লাই করেছি এবং এটা হচ্ছে জিরো কাজে সাইন জিরো থেকে জিরো হবে এটা তো আমরা জানার কথা কাজে এখানে যদি আমরা সাইন চেঞ্জ করতাম তো আমরা জিরোই পাইতাম আর এটা একটা ফ্যাক্টর তবে আমরা সেটা করবো না কনভেনশনটাকে ফলো করে এটা আমার চেষ্টা করবো তাহলে এতক্ষণে আমরা ক্লকওয়াইজ এবং কাউন্টার ক্লকওয়াইজ রোটেশন গত ক্লাসে আলোচনা হয়েছিল এখন আমরা টর্কটা ডেভেলপ করলাম কারণ টর্ক ডেভেলপ না করলে আমরা পাওয়ারটা ডেভেলপ করতে পারবো না because we know that the mechanical power Pm is equal to tau into omega so if you are not calculate or determine if you are trying to determine or calculate the torque then we would not be able to find out the power or the mechanical power from the motor এটা হলো কারণ যে আসলে টর্কটা আসবে এবং টর্কটা না জানলে আমরা ডেভেলপ যে পাওয়ার সেটা আসলে বের করতে পারবো না যেন টর্কটা খুবই জরুরি মোটরটার জন্য তো এটা হলো আমাদের বাকি দুটো পজিশন শুধুমাত্র হচ্ছে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কিছু নেই এটাকে আমরা একটু ফ্লিপ করে নিই তাহলে হয়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো এখানে আমাদের আচ্ছা এখানে যদি সেটা আসবে এসকেপ বলে চলে আসবে আচ্ছা তাহলে এখানে একটা কাজ করি এটাকে আচ্ছা আমরা এটাকে কিভাবে ক্লিক করতে পারি ফরম্যাট শেপে যাই ফরম্যাট শেপে গেলে ক্লিক করা যাবে আর অপশন আছে পিকচার থেকে এটা সহজ হবে
আচ্ছা, আমরা তাহলে এখন ঠিকঠাক মতো গেলাম। এটাতে আমার একটা সমস্যা হচ্ছে যেখানে তো নট পোলটা দেখা যাচ্ছে না। ওটাতে সমস্যা নাই। আচ্ছা, এটাকে আমরা কাজ করতে গেলে রেখে দিই, পরে এটাকে নিয়ে কাজ করা যাবে। এখানে একটু চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আমরা এখানে মোটরটার কাউন্টার ক্লকওয়াইজ রোটেশনটা অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি এবং কিভাবে টর্ক ডেভেলপ হবে সেটা এক্সপ্লেন করেছি। আচ্ছা, এই পর্যন্ত বুঝতে যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে একটু শেয়ার করো, তাহলে আমরা পরবর্তী টপিকে চলে যাবো, স্টপ বাইডেল পজিশন এবং এই মোটরের যে অন্যান্য ফিচার গুলো আছে, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, লিমিটেশনস, এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ডিসকাস করবো। তাহলে এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার? জি স্যার। তো আমিও তাই ধারণা করছিলাম যেটা quite easy to understand as we have explained the total thing very simple way. Thank you so much for understanding. তো আমরা এখন তাহলে নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি, যে সেটা হলো স্টপ এন্ড আইডেল পজিশন। তাহলে আমরা এটাকে আগে স্টপ শেয়ার করে দিই, শেয়ার করার পরে আমরা পরবর্তী পজিশন দিকে চলে যাচ্ছি। এটাকে একটু মিনিমাইজ করে নিই আমরা। সেটা হলো এখানে এটাকে শেয়ার করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি নতুন একটা স্লাইড শেয়ার করেছি, সেখানে আমরা আসলে মোটরের যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এর উপর ভিত্তি করে আরো দুটো পজিশন নিয়ে চলে আসলাম। একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল পজিশন, একটা হচ্ছে হরিজন্টাল পজিশন। তো এর আগের যে পজিশন দুটো ছিল, আগের যে দুটো স্লাইড আমরা ডিসকাস করেছি, সেটাতে একটা ছিল যে ব্রাশ অ্যাক্সিসটা কি থাকবে, ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে থাকবে, আর আরেকটাতে ছিল কি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে থাকবে। এভাবে ছিল, অর্থাৎ the previous two positions the brush axis was inclined. ব্রাশ পজিশন গুলো কি ছিল? ব্রাশ পজিশন গুলো ইনক্লাইন্ড ছিল, whether it's in clockwise direction or counterclockwise direction. But in the current slide, there are two other positions of the brush axis, which is just the vertical axis. The brush falls on the vertical axis, or the brushes are in the horizontal axis. So these two positions have not been discussed in the previous classes. এর আগের ক্লাসগুলোতে বা আগের ক্লাসে আমরা এটা ডিসকাস করি। এখন আমরা আলোচনা করব ব্রাশ যদি ভার্টিক্যালে থাকে তাহলে কি হবে, হরাইজন্টাল থাকলে কি হবে, সেই দুটোই আমরা এখানে একটু দেখি। আচ্ছা, ফার্স্ট কেস হচ্ছে if the brush is placed vertically just as the figure, and what will happen then? এখানে যেটা হবে সেটা হলো এখানে যে নর্থ পোল এবং নর্থ পোলটা আছে, তো একটা নর্থ পোল হচ্ছে আমরা একটু কালার চেঞ্জ করে দিই, এটা হলো নীল কালার দিলে বুঝবো যেটা এখানকার, এবং এখানে একটু মোটা কালি দিয়ে দিই, এখানে নর্থ এরকম মোটা করে নর্থ দিলাম, ব্যাস। আর এখানে আগে যে নর্থটা ছিল লাল, ওটা নর্থ লালই থাকতো, আর নীলটা আমরা বুঝবো যেটা হলো রোটর থেকে আসে, আসে। নর্থ হলো এই নীলটা, ব্যাস। এটা হলো আমাদের স্টেটর। তাহলে এবার আমরা কি করব, এটাকে বলবো যে এটা কোন দিকে ঘুরবে বা কেন ঘুরবে বা কি হবে সেটা দেখুন। তাহলে এটা হলো সেন্টার অফ রোটেশন। As this is the center of rotation, from this distance to this north pole, there should be a D, which we can plot from here. This is the distance D. We have denoted that D is the distance between the center of rotation to the magnetic pole. And the repulsion force FR works between the north poles, which means that if we take the repulsion force, or if we consider the repulsion force working along this direction, which is basically vertical direction, you can use deep color or light green you can use, or we can simply use this double head arrow, or double head arrow use করি তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো। And this should be the direction of repulsion force. So why should we use the double arrow? Because it's
it repulses each other. That is why you put double arrowhead. Double arrowhead means it repulses each other. So what would be likely to change actually? It must be the rotor, not the stator. আমরা জানি যে যদি রিপালশন ফোর্সটা কাজ করে স্টেটর যেহেতু শক্তভাবে মাউন্ট করা আছে ওখানে কোনো চেঞ্জ হবে না, যা চেঞ্জ হবে সবই রোটরে। এবার আমরা এটাকে এখানে একটু এক্সপ্লেন করবো আর একটু সরাই নিয়ে যে আমরা এখান থেকে এইদিকে যাচ্ছি, মানে একটু জাস্ট অ্যারো হেড দিয়ে দেখাচ্ছি, এটাকে আমরা একটু নতুন ভাবে দেখি যে কি হয়। তো এখানে আমরা এর আগে যে এফআর এর যে কালারটা ছিল, এফআর এর কালারটা ছিল হচ্ছে এরকম একটু চকলেট কালার মতো, আমরা সেই চিহ্নটা ইউজ করতেছি এখানে। এই হলো আমাদের এফআর। This is the FR and there are two other parameters. One is green color and it thickness should be somewhat less than this. So this is the green component which denotes the horizontal component, and there is another component which is blue component that represents the vertical component. So what will it get if you dissolve the value, that is the FR, এবং আমরা যদি এটাকে ডিসলভ করি কি পাবো সেটা একটু দেখে নিই। এখানে এফআরটা কাজ করছে বরাবর এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the sin theta or theta is equal to its direction is just towards the D, that is the D is here, and what is the direction of the distance from the center of rotation to the north pole is D, and also the force works along the D, which means that the angle is totally 0 degree angle. Therefore FR is equal to, it should be FV and FH should be 0. তার মানে এটাকে যদি আমরা সহজভাবে বলতে পারি যে আমরা যদি এটাকে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টে ভাগ করি, যেমন আগেকার কম্পোনেন্টটা যদি আমি টাকানোর চেষ্টা করছি, এটা যদি এফআর হয়ে থাকে তাহলে এফআর এর সাথে এখানে ছিল এফভি আর এটা ছিল হচ্ছে এফএইচ, এবং আমরা যেটাকে ভেক্টর হিসেবে আঁকাই তাহলে এফআর ইজ ইকুয়াল টু ভার্টিক্যাল এফআর ভেক্টর is equal to FH plus FV. তাহলে এটার জন্য কি হবে, এই দুটো কম্বিনেশন হবে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে FH কম্পোনেন্টটা 0, এটা কেন 0? কারণ টোটাল কম্পোনেন্টে ভার্টিক্যালি কাজ করতেছে। কেন সিম্পলি ক্রস দিয়ে রাখলাম, যেদিকে কোনো আসলে কম্পোনেন্টই নাই। এটা ভার্টিক্যালের হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট কত হবে? 0 হবে। ভার্টিক্যাল যে কোনো একটা অবজেক্ট বা ভার্টিক্যাল একটা ভেক্টর, তার হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট তো ডেফিনেটলি 0 হবে। আমি যদি আরেকভাবে জিজ্ঞেস করে একটা ভার্টিক্যাল লাইন টান দিলাম, সেটার উইডথ কত হবে? সবাই বলবে 0 হবে। এটা ঠিক সেরকম একটা ব্যাপার। So what does it mean? It just means that the horizontal component is totally 0 and only we get the vertical velocity which is equal to FR. If we put the value of that equation, that is tau v is equal to what and tau h is equal to what, so we get the tau is equal to 0, but not for the theta, because it comes from the magnitude of FH. তার মানে tau h এর সমান সমান যে দুটো ভ্যালু ছিল, একটা ছিল FH ক্রস D ছিল, FH ক্রস D ছিল, আসলে এটা ছিল হচ্ছে FH ইনটু D sin থিটা। তার মানে হলো এখানে কিন্তু sin থিটা 0 হয়নি, sin থিটা কিন্তু 90 ডিগ্রি আছে। তো এখানে সমান সমান কি হবে, FH ইনটু D sin 90 ডিগ্রি আছে। এই sin 90 ডিগ্রিটাকে যদি আমি রিপ্লেস করে দিই তাহলে আমাদের কি থাকে, আমাদের এখানে 1ই থাকে। কাজে এখানে sin 90 ডিগ্রি উল্লেখ না করলেও সমস্যা নাই, FH ইনটু D থাকবে। তাহলে এটা কেন 0 হবে? 0 হবে FH এর কারণে, কারণ FH এর ভ্যালুটা হলো 0। তাহলে FH যেহেতু 0, কাজে 0 সাথে D গুণ করলে কি হবে, 0 হবে। তো টোটাল এটা 0 হবে। আর এর আগে FH এর ভ্যালুটার জন্য কি লাগছিল, FH এর ভ্যালু লাগছিল প্লাস হচ্ছে sin 90 ডিগ্রির মান লাগতেছিল। আচ্ছা, এবার আমরা আসি হলো টাউ ভি এর দিকে। টাউ ভিতে কি ছিল? টাউ ভিতে ছিল হলো FV ক্রস D। এবার আবার বিপদ হচ্ছে যে V ক্রস D যদি থাকে তাহলে এটা সমান সমান কি হবে, FV ইনটু D sin থিটা হবে আগের মতো করে। এবং FV এর ভ্যালু যথেষ্ট বেশি, এটার ভ্যালু ঠিক আছে, আর D এর ভ্যালু তো কখনো 0 হবে না, these are all non-zero quantity, but the problem is that theta is equal to 0 for the vertical component. If we put theta equal to 0, so we get FV into D into 0. So all the things should be 0. One comes from the magnitude and another comes from the theta angle. That is why tau v is equal to 0 as well as tau h is equal to 0, but the reason are different. One comes from the theta is equal to 0, that's why total factor is 0. Another comes from the magnitude,
although the theta is equal to 90 degree, which is the maximum value for sine, as it is multiplied with fh, which results 0. That is why if we add tau v and tau h, all should be 0. If we add all the value, we get 0. That is why there is no torque developed in the motor. The total tau is equal to 0. Because if we consider that the tau is equal to summation of tau v and tau h, আমরা যেভাবে চিন্তা করি যে tau v এবং tau h এর যোগফল, যোগফল দুটোই যদি 0 হয় তাহলে যোগফল কি হবে? 0 হবে, এটা গুণফলের ব্যাপার না। এই কারণে এখানে কি হয়ে যাবে যে আমাদের যে ডেভেলপ যে টর্কটা এটা আসলে 0 হবে। And if we have to prove that the motor is not rotating, we have to prove somewhere or someone like that. আমাদেরকে এইভাবে প্রমাণ করতেই হবে যে the developed torque is equal to 0. Unless we prove the torque is equal to 0, we cannot claim that the motor will not rotate. এটা হচ্ছে একদম সিম্পল স্টেটমেন্ট। আমরা যদি এটা ক্লেম করতে চাই বা আমরা বক্তব্য দিতে চাই যে মোটরটা ঘুরবে না, তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে ম্যাথমেটিক্যালি যে তার টোটাল ডেভেলপ টর্ক ইজ ইকুয়াল টু 0। এটাই হচ্ছে একদম সহজ বাংলা হিসাব। তাহলে যতক্ষণ আমরা টর্ক 0 প্রমাণ করতে না পারবো ততক্ষণ আমরা বলতে পারবো যে মোটরটা ঘুরছে। আরেকটা ফ্যাক্টর হলো যে আচ্ছা এই পজিশনটা কি তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে যে স্টপ বা আইডিয়াল পজিশন যেটা? জি স্যার। ঠিক আছে, এটা ভেরি গুড, তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাদের। এবার আমরা আসতেছি স্টপ পজিশন। আচ্ছা, স্টপ আর আইডিয়ালের মধ্যে পার্থক্য কিছুই না। আইডিয়াল হচ্ছে অলস, আর স্টপ মানে হচ্ছে থেমে থাকা। তো মানুষ অলস বলতে বোঝায় যে চলে না করে চুপচাপ বসে থাকে, আমরা সাধারণত তাকে অলস বলে থাকি। তো এই মোটরটা যেহেতু আসলে মানে মুভ করছে না, ঘুরছে না, পাওয়ার দেওয়া সত্ত্বেও ঘুরছে না, এই জন্য এটাকে অলস বলা হচ্ছে। এটা একটা জাস্ট কথার কথা, বা এটাকে বলা হয়ে থাকে। এই চারটা পজিশনই হচ্ছে মোটরের জন্য খুবই পপুলার। আর লাস্ট যে পজিশনটা আছে সেটা খুবই সিম্পল। এখানে একটা হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট এখানে দেওয়া আছে, সরি হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট না, দ্য ব্রাশেস আর প্লেসড অ্যালং দ্য হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস। তার মানে ব্রাশটাকে আমরা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস বরাবর প্লেস করেছি। এবং এটার আসলে ডেভেলপ টর্কটা কি হবে সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক। তো প্রথম সমস্যা হলো যে আমরা যেহেতু এই জায়গায় ব্রাশ দিয়েছি, কাজে এই পোলগুলো এটা থেকে কি অনেক দূরে হয়ে গেছে। এখানে আমাদের যে নর্থ পোলটা তৈরি হয়েছে, আমাদের যদি এইখানে নর্থ অথবা সাউথ যাই তৈরি হোক, বা এখানে নর্থ অথবা সাউথ যাই তৈরি হোক, এখান থেকে এটা ডিস্টেন্সটা আসলে এটা অনেক বেশি। হ্যাঁ, এই ডিস্টেন্সটা অনেক বেশির কারণ হলো as we know the diameter of the motor is quite large and we have stated that the motor can handle high amount of power and its physical size is quite high along with its diameter. তার মানে মোটরটা শুধুমাত্র বড় তাই নয়, এর ডায়ামিটারটা অনেক বড়। অনেক বড় ডায়ামিটার হলে কি হবে যে এই টার্মিনাল থেকে শুরু করে এই টার্মিনাল পর্যন্ত আসলে অনেক দূরত্ব হয়ে যায়। এত দূরত্বে আসলে ম্যাগনেটিক পোলগুলো কাজ করতে পারে না। ম্যাগনেটিক পোলগুলো কাজ করার জন্য আমরা জানি কি করতে হয়, যদি ডিস্টেন্সটা কমায় রাখতে হয়। তো যেহেতু ডিস্টেন্স এখানে অনেক বেশি, এই বেশি ডিস্টেন্সের জন্য এটা আসলে কাজ করতে পারবে না। এই হচ্ছে সহজ হিসাব। তো এখানে ম্যাগনেটিক ফোর্স ডেভেলপটা কত, যে এখানে যে রোটরটা আছে, রোটরের গোটা অঞ্চলে কি নাই, কোনো প্রকার ম্যাগনেটিক পোল নাই। There is no magnetic pole at around the stator north pole. মানে স্টেটরের যে নর্থ পোল আছে এর চারিপাশ দিয়ে এট অ্যারাউন্ড সেখানে কোনো কি নাই, সেখানে কোনো ম্যাগনেটিক পোল নাই। নো ম্যাগনেটিক পোল ইজ দেয়ার, নো ম্যাগনেটিক পোল, নো এমপি, simply, right? No magnetic poles are there. So which means that as there is no magnetic pole, there is no attraction or repulsion force that took place between the stator and rotor, for which the motor would tend to rotate. এখানে মোটর যে ঘুরতে পারবে তার জন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডই তৈরি করা নাই, কারণ এখানে আসলে কোনো পোলই তৈরি হয়নি। পোল তৈরি না হলে তো অ্যাট্রাকশন রিপালশনের আলোচনাটাও আনা মুশকিল। তো এই সমস্ত কারণে এই মোটরের আসলে কোনো টর্ক হবে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে। আর অনেক দূরে ম্যাগনেটিক পোল থাকলে কি হয়, এখানে আসলে নেগলিজিবল একটা ফোর্স কাজ করে। যেমন এখান থেকে যদি এটা এখানে 1 মিটার দূরত্ব থাকে, তাহলে একটা ম্যাগনেটিক পোল এত দূরে গেলে কিভাবে আর কাজ করবে, তাই না? তো এটা তো খুব সিম্পল একটা হিসাব, আমরা সবাই দেখেছি বহুকাল থেকে যে ম্যাগনেটিক পোল গুলো কাছাকাছি আনলে কাজ করে, আর অনেক দূরে চলে গেলে সেগুলো আসলে কাজ ওইভাবে করে না। সে কারণে এই স্টপ পজিশনে আমরা এখান থেকে কোনো রোটেশন পাচ্ছি না। তাহলে whether the brushes are along with the horizontal or vertical axis will get no rotation, and that cases the motor will be stop or ideal, whatever. So this is the explanation for stop or ideal position. So we get total 4 positions. One is the counterclockwise position, another is clockwise position, and this ideal position or stop position. Then the last one is the only stop position. So 4 positions are discussed.
অ্যাকর্ডিংলি। তাহলে আমরা অলমোস্ট বেসিক পার্টটা আমাদের হয়ে গেছে রিপালশন মোটরের, টর্ক ইকুয়েশন এবং এক্সপ্লেনেশন কিভাবে এগুলো হলো সবগুলো হয়ে গেছে। তো এ পর্যন্ত কারো বুঝতে অসুবিধা থাকলে বলো। আর এরপর আমরা চলে যাচ্ছি হলো অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং এই এই টপিকগুলোতে আমরা চলে যাচ্ছি এরপরে। তো আশা করি এটা সবাই বুঝতে পেরেছো, এটা কোয়াইট সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আর এখানে আমি এটাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ড্রয়িংটা, এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিই। ক্লোজ করে আমরা এবার একটু সুবিধা অসুবিধা আলোচনাগুলোতে আসি। আচ্ছা, so let's get started again. আমরা নতুন একটা স্লাইড শেয়ার করছি, and the running topic is the advantages and disadvantages of the motor, or we can simply say pros and cons, or we can say the company. স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে এটা? জি স্যার। তাহলে এখানে আমরা সিম্পলি যেটা করব সেটা হলো যে তো দেখবো যে এখানে কি কি রকম ফিচার আমরা পাই সেটা একটু দেখে নেব। আমরা এখানে কিছু সিরিয়াল নাম্বার বসাই দিই, 1 2 3 4 করতে করতে কয়েকটা ফিচার দেখি কিছু আছে কিনা এরকম। আমরা অ্যাটলিস্ট 4টা পয়েন্ট টাচ করার চেষ্টা করব, যে অন্তত যদি আমরা 4টা বা 3টা বা 5টা এরকম কিছু একটা কম্পারিজন দেখাতে পারি। তো ফার্স্ট একটা প্রপার্টিজ হচ্ছে এই মোটরটার যে সাইজ, ঠিক আছে, আমরা কম্পারিজনের মধ্যে সাইজ দিয়ে দিচ্ছি বা পাওয়ার রেটিং দিয়ে দিচ্ছি, পাওয়ার রেটিং, ঠিক আছে, পাওয়ার রেটিং একটা ফ্যাক্টর। এরপরে আর সেকেন্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে সাইজ। এরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর উপর ভিত্তি করে অন্তত 4টা 5টা মিশ্রণ না হয়, এবার চেষ্টা করি একটু। তাহলে আমরা প্রথমে আলোচনা করি ডিপেন্ডিং অন দ্য পাওয়ার রেটিং হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য মোটর। এখানে রিপালশন মোটরের পাওয়ার রেটিংটা হচ্ছে হাই। আমরা এটা বলেছিলাম যে টিপিক্যালি এটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড 700 হর্স পাওয়ার বা এমনকি এর চেয়েও বেশি হয়ে থাকে, এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে, ঠিক আছে, or পজিটিভ না or প্লাস দিয়ে রাখি 700 হর্স পাওয়ার প্লাস, এটা কিছু কম বেশি হয়ে থাকে, ঠিক আছে। আর এটা হাই হতে পারে এবং আদার যে মোটরের যে পর্যন্ত আমরা পড়েছি সেগুলো বিভিন্ন রকম আছে, সেগুলোর আছে লো পাওয়ার আছে, হ্যাঁ, লো অর মিডিয়াম, ঠিক আছে। লো আর মিডিয়াম টাইপের পাওয়ারওয়ালা মোটরের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু এই মোটরটা আসলে হাই পাওয়ার পজিশন। আর সাইজ যেটা, এটা তো আসলে নতুন করে বলারও ব্যাপার থাকে না, একটা সাইজটা অবশ্যই লার্জ হবে। সাইজ এন্ড ডায়ামিটার দুটো দিবি, সাইজ দিয়ে আমি ডায়ামিটারটা দিয়ে দিই, এটা দুটো হলো লার্জ আর এগুলো হচ্ছে স্মল, স্মল অর মিডিয়াম দিবি, স্মল অর মিডিয়াম হয়ে থাকে সাধারণত অন্য যে মোটরগুলো আমরা পড়েছি। তো এই মোটর আকৃতি সাধারণত লার্জ হয়ে থাকে। এবং থার্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে যে ভোল্টেজ সাপ্লাই, ঠিক আছে, ভোল্টেজ সাপ্লাই, ভোল্টেজ রেটিং। এটার ভোল্টেজ রেটিংটা আসলে হাই, এটা কিন্তু আমার একটা অ্যাডভান্টেজ না, এটা অবশ্যই একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এটা আমরা পরে আসবো যে এটা কেন হাই। আর অন্যান্য মোটরগুলো সাধারণত লো আর মিডিয়াম, লো অর মিডিয়াম। তাহলে এগুলো এদের মধ্যে একটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ, তাদের মধ্যে ডিপেন্ড পার্থক্য আমরা পাই। এরপরে যে মোটরের পার্থক্য আছে সেটা হলো যে
এই মোটরগুলো সাধারণত ইউজ করা হয় ভেরি হাই টর্ক অর ট্রাকশন পারপাসে। ঠিক আছে, তাহলে হাই টর্ক অর হাই পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এই মোটরগুলো আসলে সুইটেবল। এই মোটরের আরো কিছু সুবিধা আছে, সে হচ্ছে যে এই মোটরের মধ্যে একমাত্র আমরা কি পাচ্ছি, মুভেবল ব্রাশ। ঠিক আছে, মুভেবল মুভেবল পেয়ার অফ ব্রাশেসটা এখানে আমরা পাচ্ছি ইয়েস, এবং আদার মোটরসে আমরা আসলে এ পর্যন্ত তোমাদের পর্যন্ত জানা থেকে বলো আমি আসলে পাইনি। তো এখানে রিপালশন মোটরের মধ্যে একমাত্র আমরা মুভেবল পেয়ার অফ ব্রাশেস পেয়েছি, আর বাকি মোটর গুলোর ক্ষেত্রে আমরা আসলে মুভেবল ব্রাশটা ওইভাবে পাইনি। এটা একটা ওয়ান অফ দা কম্পারিজনস। আচ্ছা, মুভেবল পেয়ার অফ ব্রাশেস থাকলে আরেকটা ব্যাপার আছে, যেখানে আছে ড্রাইভার সার্কিটের যে ব্যাপারটা, ড্রাইভার সার্কিট এখানে আসলে আমরা পেয়েছি নো, এবং আদার মোটরসে আমরা কি কি পেয়েছি, বেশিরভাগই ইয়েস পেয়েছি, অল্প কিছু মোটরে আমরা নো পেয়েছি। কোথায় ইয়েস কোথায় না আমরা সেটা বলে দিচ্ছি। যেমন আমরা এই মোটরের যে ড্রাইভার সার্কিট লাগে না, এটা আবার অ্যাডভান্টেজের দিকেও চলে যাচ্ছে। তো অন্যান্য যে মোটরগুলো আছে বেশিরভাগ মোটর ড্রাইভার সার্কিট লাগে, উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আমরা ব্রাশ টেস্ট মোটর করেছি, ড্রাইভার সার্কিট লেগেছে। তারপরে আমরা বিভিন্ন রকম স্টেপার মোটর, সেখানে ছিল ড্রাইভার সার্কিট। আবার এদিকে আমরা পার্মানেন্ট ডিসি মোটরও পড়েছি, সিঙ্ক্রোনাস মোটরও পড়েছি, সেগুলো অবশ্য ড্রাইভার সার্কিট ছিল। এই জন্য আমরা দুই রকমই দেখলাম যে অন্যান্য মোটরে ড্রাইভার সার্কিট থাকতেও পারে বা নাও পারে, তবে আমাদের রিপালশন মোটরে আসলে ড্রাইভার সার্কিটটা নাই। তাহলে আমরা অলরেডি 5টা পয়েন্ট টাচ করেছি, এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার। আরেকটা হচ্ছে যে লো পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন। লো পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন মানে হলো যে এই মোটরটাকে যদি আমরা লো পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন করি তাহলে কেমন হবে। তো লো পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন এখানে নো লিখে রাখলাম, বা এখানে লিখলাম নট সুইটেবল, এটা আসলে সুইটেবল না, আর অন্য জায়গায় সাধারণত ইয়েস অবলিক সুইটেবল। ঠিক আছে, তার মানে এই মোটরটা লো পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সুইটেবল। তো এই ধরনের সুবিধা অসুবিধাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি হাই টর্ক বা ট্রাকশন ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, হাই টর্ক অর ট্রাকশন পারপাসে এটাকে ইউজ করা হয়, এটা ইয়েস। আর সাধারণত এগুলোকে নো বলা হবে, বেশিরভাগ মোটরই আসলে হাই টর্ক বা হাই পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করা হয় না। আরো অনেক ফ্যাক্টরস আছে, আমরা এখানে ভাইটাল গুলো লিখে দিলাম। আর মুভেবল পেয়ার অফ ব্রাশেস ইয়েস মানে অবশ্যই ব্রাশ যেখানে থাকবে সেখানে ব্রাশ থাকার জন্য যে সমস্যাগুলো সেগুলো আসলে থাকবে। ঠিক আছে, আর অন্যান্য মোটরে যেগুলোতে ব্রাশ থাকবে না সেগুলোতে ব্রাশ না থাকার যে সুবিধা সেগুলো পাওয়া যাবে। তো এইভাবে করে আমরা একটা নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা কম্পারিজন করলাম, এটা আমাদের কাজে লাগবে। আর অ্যাপ্লিকেশনটাও তো বললাম যে এই সব রিপালশন মোটর ইউজ করা হয় ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ বা রেল ইঞ্জিন যেখানে আমাদের আছে, সেই রেল ইঞ্জিন এগুলো ইউজ করা জেনারেটর থেকে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হয়, সেই ইলেকট্রিসিটিটা আমাদের এই মোটরটাতে সাপ্লাই হয়, এবং এভাবে আসলে এটা চলে। এরকম 6টা মোটর থাকে সাধারণত একটা রেল ইঞ্জিনে। এভাবে আমরা এর অ্যাপ্লিকেশনটা ডিসকাস করলাম, এবং এটা লিমিটেড অ্যাপ্লিকেশন, এটা স্পেশাল পারপাস একটা মোটর। It's not suitable for wide spread application, just like other motors. অন্যান্য মোটরের মতো এত wide spread application এগুলো নাই, it's too much specific application. So we are not at the end of the class. তো সিআর কি আজকে অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়েছে তোমাদের? জি স্যার। ঠিক আছে, আর আমরা তো ক্লাসের শেষে চলে আসছি, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো, আদারওয়াইজ আমরা ক্লাসটা শেষ করে দিই। তোমাদের হয়তো পরে ক্লাসও আছে, অথবা যদি কারো কোশ্চেন থাকে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করতে পারি। তো ঠিক আছে, আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি তোমাদের থেকে, ক্লাসটা আমি এন্ড করে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার।